Now question number 6 from exercise 11.1. See, triangle ABC and XYZ, two triangles are given. Angle A and angle X are acute angles. Two triangles ABC and XYZ. Angle A and X are acute angles such that cos A equal to cos X. Then show that angle A equal to angle X. We given us cos A equal to cos X and we should finally find out angle A equal to angle X, which means what is we have to find out here actually that two triangles are similar triangles. We have to prove that similar triangles. Using this we can show the ratios of sides are equal. Then we can say that triangles are similar triangles, then angles are equal, we can write. So first given I will write solution. In solution given cos A equal cos X, cos A equal cos X, triangle ABC here 90 degrees and triangle XYZ ABC and XYZ. Here see cos A equal cos X. These two are acute angles. Cos A opposite adjacent hypotenuse, opposite adjacent hypotenuse. Cos A means adjacent side AB by hypotenuse AC is equal to cos X opposite adjacent hypotenuse, adjacent side XY by hypotenuse XZ. Let AB by AC equal XY by XZ equal K. Here let this is equal to K. Here AB by AC equal to K. We can write AB equal AC into K. Okay, if you want write square, AB square equal AC square into K square. Here this also you can write like దీన్ని కూడా అలాగే రాసుకోవచ్చు. XZ is equal to K, XY equal XZ into K, XZ into K. If you want square, X square is equal to XZ square K square. ఇలా రాయొచ్చు. ఓకేనా? పైథాగరస్ దీని నుంచి పైథాగరస్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ ఫిగర్స్ పైథాగరస్ ఫార్ములా AC square is equal to AB square plus BC square. BC square కావాలనుకో, BC square కావాలంటే AB squareని ఇక్కడ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. అంటే AC square minus AB square, AC square minus AB square is equal to BC square. ఇంక ఇలా రాయొచ్చు, BC square is equal to AC square minus AB square. ఇలా రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఇలా రాయొచ్చు. ఇంకా ఫిగర్ ట్రయాంగిల్ ABC అనుకోండి, ఇది ట్రయాంగిల్ ABC నుంచి. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ ట్రయాంగిల్ XYZ నుంచి తీసుకుందాం. XZ స్క్వేర్ హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ adjacent square. Hypotenuse XZ square is equal to YZ square plus XY square. Okay, XY square. So XZ is equal to ఇక్కడ BC రాసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ YZ is equal to రాయాలి. YZ is equal to కావాలంటే XZ square XY ఇక్కడ తీసుకొద్దాం మైనస్ XY square is equal to YZ square. అంటే YZ square is equal to ఏంటి, YZ square is equal to XZ square minus XY square. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లని వీటిని 1గా అనుకుంటే 1 చూడండి, AB square is equal to AC square minus K square ఇక్కడ రాయొచ్చు. AB ప్లేస్లో AC square K square రాయొచ్చు. సరే ఫస్ట్ అయితే 1 ఏం అక్కర్లేదు, దీనికి 1 అండ్ 2 అని తీసుకుందాం. 1/2 చేద్దాం. 1/2 1 అంటే BC square ఈక్వల్ AC square minus AB square by
yz square equal xz square minus xy square. BC under root, BC is equal to under root, BC is equal to, we can write under root AC square minus AB square అంటే ఈ వాల్యూ రాస్తాను, AC square minus K square. AB square ప్లేస్లో AC square minus AC square into K square, AB square ప్లేస్లో. ఇక్కడ YZ అని రాస్తే YZ అండర్ రూట్ అవుతుంది, ఇక్కడ అండర్ రూట్, ఇక్కడ రాయచ్చు YZ ఈజ్ ఈక్వల్ అండర్ రూట్, ఇక్కడ రాసినా నో ప్రాబ్లం. YZ ఈజ్ ఈక్వల్, నెక్స్ట్ స్టెప్లో YZ ఈజ్ ఈక్వల్ అండర్ రూట్ XZ స్క్వేర్ మైనస్ XY స్క్వేర్ అని అక్కడ కూడా రాయచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ XZ స్క్వేర్ ఉంది కదా, XZ స్క్వేర్ మైనస్ XY స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది, XZ స్క్వేర్ మైనస్ K స్క్వేర్ ఉంది. XZ స్క్వేర్ XZ స్క్వేర్ ఇంటూ K స్క్వేర్ మైనస్ కాదు K స్క్వేర్, XZ స్క్వేర్ ఇంటూ K స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి AC కామన్ తీయచ్చు, AC స్క్వేర్ని కామన్ తీయచ్చు, AC స్క్వేర్ని కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ K స్క్వేర్, AC స్క్వేర్ కామన్ పోతే 1 మిగులుతుంది, AC స్క్వేర్ కామన్ పోతే K స్క్వేర్ మిగులుతుంది, అండ్ రూట్ పెట్టచ్చు. ఇందులో XZ కామన్ తీద్దాం, XZ స్క్వేర్, XZ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 మిగులుతుంది, ఇది కూడా XZ స్క్వేరే, XZ స్క్వేర్ K స్క్వేర్, XZ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే మైనస్ K స్క్వేర్ మిగులుతుంది, అండర్ రూట్ ఉంటుంది. ఇందులో 1 మైనస్ K స్క్వేర్ 1 మైనస్ K స్క్వేర్ కామన్ ఉంది, క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఈ స్క్వేర్ని రూట్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, ఈ స్క్వేర్ని రూట్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫైనల్గా మనకేమొచ్చిందంటే, మనకేమొచ్చింది ఫైనల్గా BC బై YZ, BC బై YZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC బై XZ వచ్చింది, AC బై XZ. దీనికి ఈక్వేషన్ 3 అనుకుందాం, ఈక్వేషన్ 3. అయితే మనకి ఈక్వేషన్ కావాలి, ఇది కావాలి, దీనికి ఏం అనలేదు కదా, రోమన్ నెంబర్ 1 అని రాసుకుంటాను, రోమన్ నెంబర్ 1 అని రాసుకుంటాను. ఇందులో అక్కడ AC బై XZ వచ్చింది కదా, ఇందులో AC బై XZ అని రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందేమో చూడాలి. రాయొచ్చు, ఎలా రాయొచ్చు, AB బై ఈ XY మల్టిప్లికేషన్ అంటే న్యూమరేటర్ ఉంది, ఇక్కడ వస్తే డినామినేటర్ అవుతుంది, XY అవుతుంది. ఇది డినామినేటర్ ఉంది, న్యూమరేటర్ అవుతుంది, AC బై XZ అవుతుంది. 3 అయింది కదా, దీనికి ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాస్తాను, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ రోమన్ లెటర్. దీని నుంచి ఇది వచ్చింది మనకు, ఎలా వచ్చింది, AB బై XY ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC బై XZ ఇలా వచ్చింది. దీనికి 4 నంబర్ ఇస్తాను, దీనికి 3 ఇచ్చాను కదా, 3 ఇచ్చాను, దానికి 4 ఇచ్చాను. ఈ రెండు చూడండి ఈక్వల్గా ఉంటాయి, AB బై XY, AC బై XY, AC బై XY, AC బై XZ, AC బై XZ. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి, ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి, ఈ రెండు అంటే 3 ఈక్వల్గా రాసేయచ్చు. ఎలా, AB బై XY, AB బై XY ఈక్వల్ BC బై YZ, BC బై YZ ఈక్వల్ AC బై XZ. చూద్దాము, AB బై XY, BC బై YZ, AC బై AB by XY, BC by YZ, AC by XZ. So the sides of two triangles are in the same ratio. Therefore, triangle ABC similar to triangle XYZ. రెండు ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, ఆ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్, A ఈక్వల్ టు X, B ఈక్వల్ టు Y, C ఈక్వల్ టు Z. మనకి ఇందులో ఏది చూపించమన్నాడో అది చూపించాలి. దేర్ఫోర్ యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు యాంగిల్ X, దేర్ఫోర్ యాంగిల్ A ఈక్వల్ యాంగిల్ X. ఎందుకు, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, రైట్.